ने इस पौड़ी दे विच समझाउणा कीता है। गुरु पातशाह मेहर करदे ने गुरमुख चलत रचाए होण गुण प्रगटी आया। चलत कहंदे ने कौतक नूं, कोई खेड कोई तमाशा। महाराज दी बाणी आखदी है परमात्मा दे बेअंत कौतक ने, उहदे बेअंत तमाशे ने। वो चोज करदा है, वो खेडां खेडदा है। जिसनूं गुरु साहिब ने बाणी च इदां भी कहा, चोजी मेरे प्यारिया चोजी मेरे गोविंदा, हर प्रभ मेरा चोजी जियो। वो चोज करदा है, वो तमाशे करदा है, वो खेडां खेडदा है। गुरु रामदास महाराज कहंदे आ, कोई मनुख इस समुचे संसार दे विचों जे कोई मनुख गुरु चरनां नाल जुड़दा है, गुरु दे नाल प्यार पाउंदा है, गुरु दे सन्मुख हुंदा है, ते ये भी एक परमात्मा दा कौतक है, परमात्मा दा चलत है। गुरमुख चलत रचाए होण, ये भी कौतक परमात्मा ने ही रचिया है। गुण प्रगटी आया, परमात्मा ने कौतक रचिया। इस समुची मानवता दे विचों कोई माया दे विचों बाहर निकल के गुरु चरनां नाल जुड़िया, ये परमात्मा दा कौतक है। ते सतगुरु कहंदे गुण प्रगटी आया, परमात्मा ने बख्शिश कीती, ਉਹਦੇ जीवन दे विचों गुण प्रगट कर दिते। भाव इस शरीर दे विच, इस जीवन विच गुण ते पहले ही हैगे ने। परमात्मा ने हर गुण हर क्वालिटी साडे शरीर विच पा के सानू धरती ते भेजिया। गुरु दी सिੱਖਿਆ ने, गुरु दे बचनां ने, बाणी ने उन्हां गुणां नूं प्रगट करना है। गुरु रामदास महाराज कहंदे परमात्मा जदों कौतक रच के किसे नूं गुरु दे चरनां नाल जोड़ दिंदा है, फिर परमात्मा उहदी जिंदगी विचों गुण प्रगट कर दिंदा है। ਉਹਦੇ जीवन ਵਿੱਚ गुणां ਦਾ ਵਾਸਾ हो ਜਾਂਦਾ है, गुण आ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जिस नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावे। पातशाह ਕਹਿੰਦੇ जो ब्रह्मंड ਦੇ ਵਿੱਚ है ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ है। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ परमात्मा ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਸਦਾ है ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ है। पर शर्त यह है जो खोजै सो पावे, जेड़ा खोजेगा लभेगा कोशिश करेगा वो पाएगा। महाराज कहंदे जदों मनुख गुरु दे सन्मुख हुंदा है, गुरु मेहर करदा है, परमात्मा मेहर करदा है, उहदी जिंदगी च गुण प्रगट हो जांदे आ, गुण आ जांदे आ। ते सुभावक हुंदा है जदों गुण आ गए ते अवगण चले जाणगे, आपे ही चले जाणगे। जिवें हनेरा है, हनेरा उतना समा है जितना समा चानण नहीं आउंदा, जदों चानण आ जांदा है उदों हनेरा चला जांदा है। गुरु साहिब ने बाणी च बचन कहे, साहिब आखदे आ नस वंजो किल विखो, करता घर आया राम। कहंदे जदों वो करता परमेश्वर मेरे जीवन दा मालक, उहदी याद इस जीवन विच वस गई ना, फिर सतगुरु ने आखिया पापा नूं अवगुणा नूं कहा तुसीं भज जाओ, दौड़ जाओ, तुहाडा कोई काम नहीं, हुण तुहाडी लोड़ नहीं। महाराज कहंदे गुण प्रगटी आया, परमात्मा ने उहदे जीवन विच गुण प्रगट कर दिते। ऐसा मनुख फिर की करदा है, गुरबाणी सद उचरै, वो सदा ही हमेशा ही रोज ही गुरबाणी नूं उचारदा है, गुरबाणी नूं गाउंदा है, गुरबाणी नूं पढ़दा है। गुरबाणी नूं उचारना, गुरबाणी नूं पढ़ना गुरु पातशाह ने समुची मानवता नूं ही उपदेश दिता है। गुरु ने आवाज़ मार के होका दे के आखिया भाई बाणी गाया करो, बाणी पढ़िया करो। बाणी नूं पढ़ना, बाणी नूं गाउणा ही परमात्मा दी सिफत है, परमात्मा दी वडियाई है। ते महाराज कहंदे
ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਤ ਗਈ ਭ੍ਰਮ ਕੱਟਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਕਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਕਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਛਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ। ਦਾਸੀ ਭਾਵ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਭਾਵ ਭਗਤ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੇ, ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ, ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਕਤ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਭ੍ਰਮ ਕੱਟਿਆ, ਸਿਵ ਜੋਤ ਜਗਾਇਆ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਸਕਤ ਤੇ ਸ਼ਿਵ। ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਕਤ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਰਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਚਲੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਵ ਜੋਤ ਜਗਾਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਗ ਪਈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਸਿਫਤ, ਸਲਾਹ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਨ ਕੈ ਪੋਤੈ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਪੋਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਸਾਂਭਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸਾਂਭਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਕੋਈ ਗੋਲਕ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੰਡਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ ਕੈ ਪੋਤੈ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨੇਕੀ ਹੈ, ਭਲਾਈ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨ ਆ ਗਏ, ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਆ ਗਈ, ਭਲੇ ਕਰਮ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਮਝੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਭੰਡਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਭਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਸਹਿਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ।